एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए सारंग एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐनार क्या पुराण सुन कीना अन पावनी भगत नहीं उपजी भूख दान न दीना रहाओ काम न बिसरियो क्रोध न बिसरियो लोभ न छूटियो देवा पर निंदा मुख ते नहीं छूटी निफल भई सब सेवा बाट पार कर मूस बिरानो पेट पर अपराधी जेहे परलोक जाए अब कीरत सोई अभिदया सादी हिंसा तो मन ते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली परमानंद साध संगत मिल कथा पुनीत न चाली हिंसा तो मन ते नहीं छूटी जी दया नहीं पाली
परमानंद साध संगत मेल कथा पुनीत ना चाली। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो सारंग राग अंदर भगत बाणी विच 1253 अंग ते दर्ज है। इसकी विचार भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी विदायगी है। संगत वल्लों प्रबंधक सेवादारां वल्लों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वलंटियर सेवा वास्ते जिन्हां ने अपने नाम लिखाए हैं, फार्म भरे हैं, वो अपने आइडेंटिटी कार्ड लै सकते ने। होर जिन्हां ने सेवा लैनी होवे अपना नाम, टैलीफोन नंबर, अपनी फोटो, अपनी पहचान पत्र की कापी दे के ये सेवा आप जी लै सकते हो। इस महीने की संग्रांत 16 तरीक नूं है। वड्डे साहिबजादियां दा चमकौर साहब का जोड़ मेला 23 तरीक नूं है। दिल्ली विच 23 तरीक नूं गुरुद्वारा दमदमा साहब दिल्ली कमेटी वालों बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। छोटे साहिबजादियां दा फतेहगढ़ साहब का जोड़ मेला 28 तरीक नूं है। ये दिल्ली गुरुद्वारा माता सुंदरी जी विखे हर साल की तरह बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। 29 तरीक नूं गुरु कलगीधर पातशाह जी दे प्रकाश गुरपुरब दे उपलक्ष विच नगर कीर्तन सजेगा, जो रकाबगंज साहब तो आरंभ होके गुरुद्वारा फतेह नगर संपन्न होवेगा। 31 दसंबर रात के विशेष समागम सारे गुरु घरां विच होणगे। 2 जनवरी गुरु कलगीधर पातशाह जी का प्रकाश गुरपुरब है, जो बड़े चाह उमा श्रद्धा सत्कार दे नाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल अंदर मनाया जाएगा। आप जी ने इन्हां सारे समागमां विच सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। अगले समय लिए आओ शब्द विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुणावगण ना विचारो कोई। मट्टी का क्या तोपे स्वामी, मानस की गत ही कोट पराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझाओ
ਥੋਰੀ ਤੁਮ ਆਪਨ ਵਿਰਦ ਰਖਾਵੋ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨੀ ਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਮਹਿਰਾਮਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਵੀਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਤੇ ਲਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਧ ਜਾਂ ਪੀਲ ਪਾਵੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ,
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਉਹੀਓ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦਵਾਰਾ ਸੰਕਰਾ ਰਾਈ 10ਵੇਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ। ਪੜੋ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਸੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ। ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਚੇਤ, ਪੂਰੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਟੁੱਟ ਅਟਲ ਪੱਕੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਪਾਠ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਰਮ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀ, ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
मैं नितनेम कर लिया, मैं जपजी साहब पढ़ लिया, पर जे आ गुण ना होए फिर वो पाठ तेनों परमात्मा तक नहीं लेके जाएगा। तां हजूर ने इस मार्ग ते सानू तुरन वालियां नू सुचेत कीता। पातशाह कहंदे पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवलो भयंगम साधे, पंच जना स्यों संग ना छुट क्यों, अदक आहां बुद्ध वादे। कहने पंजां नालों तां की तेरा छुटकारा होना सी, सगों पाठ करके तू होर अहं बुद्ध विच चला गया कि मैं तो रोज ही पाठ करना, मैनू तो इन्नी सुंदर कथा विचार कीर्तन पाठ सब कुछ आउंदा है, वो सगों बुद्धि विच होर अहं भर गया कि मैं दूजियां नालों विशेष हाँ। तां सतगुरु जी कहंदे जंजाल हुण होर वध गया। प्यारे इन विद मिलन ना जाई, मैं कीए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै, बुद्ध भविका। आह काम करना तू भुल गया, सब कुछ करके इक्को गल ते छुटकारा होना सी, अरदास कर उहदे चरनां, उहदे कोलों विवेक बुद्ध मंग। जिन्नी देर तू हार के ढह नहीं पैंदा गुरु दे चरनां विच, उन्नी देर अगे कहानी नहीं तुरेगी। पाठ करन दा भाव ही यह है कि तू मिट जाए, तेरी हस्ती मिट जाए, तेरा अहंकार मिटे, तेरे अंदरों क्रोध ईर्खा द्वेष मिटे, तेरे अंदर दया सत संतोख जत ये गुण भर जान। फिर सतगुरु जी ने सारे धर्मां दे कर्म गण दिते। कहंदे मोन भयो करपाती रहियो, नगन फिरियो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रमियो, दुबिधा छुटकै नाही। जेड़ी बाणी याद होवे नाल पढ़िया करो, तुहाडी हाजरी लगदी रहे। तट तीरथ सब धरती भ्रमियो, दुबिधा छुटकै नाही, मन कामना तीरथ जाए वसियो, सिर करवत तराए, मन की मैल न उतरे, बिद जे लख जतन कराए। महाराज जे ना लखां जतना नाल नहीं शुद्ध होना, फिर सतगुरु जी कोई और राह दसो जिहड़ा सांझा ते बहुत सौखा होवे, असीं पाठ भी करिए पर नाल उस गल दा भी ख्याल रखिए। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਤ ਦੀ ਕਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ? ਪਾਠ ਪੜਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕੱਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਪੂਰਵਲੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਲ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਕਹੀਏ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਪਿਆ ਗਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ?
ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿਰਾਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਦੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਦਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਣ ਸੁਨ ਕੀਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਪਾਠ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਅਨਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ। ਅਨਭਾਵਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਅਟਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ 4 ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ, ਕਦੇ ਨਾਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਖਾਓ 4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਲਓ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਖਾਓ 4 ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੱਤਰ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣੀ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਕੀ ਖੋਜ? ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮਿਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਏ। ਝਗੜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਦਸਤਗੀਰੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜੇ ਹਾਰਟ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ ਖੋਜੀ ਚੱਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਪੱਕੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਦਇਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।
ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਛੁਟਿਓ ਦੇਵਾ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਮਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਣਿਆ ਪਾਠ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਗੇ ਉਡੀਕ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਡੀਕ ਸੀ ਬੁਢੇਪਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ? ਇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਧ ਤੇ ਸਾਧ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਤਾਈਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਵਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਸਾਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਿਸਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਣਹਗਾਰ, ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ, ਤਾਹੇ ਨਾ ਜਾਣਤ ਤਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੇ, ਪੜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੇ, ਦੇ ਦਿਸ ਢੂੰਡਨ ਜਾਹੇ, ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨੋ ਵਸਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਮੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲਈ, ਇਹ ਕਮੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦੈਂ ਦਿਸ ਢੂੰਡਨ ਜਾਹੇ, ਨਿਮਖ ਨ ਮਨੋ ਵਸਾਏ। ਤੂੰ ਦੇਣ ਹਰ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਸੀ? ਲੰਪਟ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਵਿਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾ ਨਿੰਦਕ, ਮਹਾ ਲੰਪਟ ਚੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ,
खोटे संग करे, नानक पावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे। भाई रब जी जे तुहानू भा जावे तुसीं खोटिਆਂ ਨੂੰ भी तार सकते हो, जे तुहाडी नज़र हो जाए तो पत्थर भी पानी ते तर सकदा है। जे सतगुरु नज़र किरपा करो तो खोटे तो खोटा बंदा भी खरियां दी संगत विच तर जांदा है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵਕਤ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ कि किसी तरह अख बचा के किसी की चोरी कर सके, किसी की गठड़ी फोल के कोई पैसा गहना गट्टा चोरी कर सके। ओनू 3 दिन वक्त ना मिलिया, वो संगत दे नाल चलदा रहा ते चलदियां चलदियां ओदे कर्म ओनू गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दे चरनां विच ले आए। जेड़े 3 दिन नाम जपण वालियां दे नाल रहे ना, वो कर्मां ने ओदे कर्म तब्दील कर दिते। एक चमचा दही का दुध विच पा दिओ, कुछ घंटियां बाद दुध नूं दही अपना रूप बना लैंदा है। इदां साध संगत कुछ समा भी भलियां दे कोल बह जाओ, तुहाडे मन की दशा बदलनी शुरू हो जाए। ये बेनती मैं कई बार लाइव तो कही, बदाम सीधे खिला दिओ ना बच्चे नूं, मेदे विच गर्मी पैदा कर दिंदे। माइयां फिर बड़ी जुगत वरतदियां, वो बदाम दीयां गिरियां पानी विच भਿਉਂ दिंदियां ने। साध संगत ताकत उन्नी रहिंदी है, पर बदाम दी गिरी दी तासीर बदल जाती है। वो गर्म नहीं, तासीर ठंडी हो जाएगी। इदां पातशाह ने कहा जपन वालियां दी संगत विच रह, रोज गुरु दी बाणी सुननी शुरू कर, ये बाणी तेरे मन दी तासीर बदल देगी। रहेगा तू संसार विच ही, पर तेरे मन दी तासीर बदल जाएगी। तेरे सुरत दा सोचना तब्दील हो जाएगा। ਜਿਹੜੇ कर्म बहुत महापाप ने उन्हां दे कोल रहिंदियां भी तेतों नहीं होणगे, क्योंकि तेरे मन की तासीर ही गुरु की बाणी ने बदल देनी। रह उन्हां दे विच, पर उन्हां दे विच रहिंदियां तासीर बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जिवें बदाम पानी विच भਿਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ तासीर बदली, इदां मन गुरु की बाणी विच भਿਉਂਦਿਆਂ बदल जाता है। वो 3 दिन चोर संगत विच रहा, थोड़ी जे मन की तासीर तां बदली, पर आदत पुरानी सी, छेती जाती नहीं। जदों कीरतपुर साहब पहुंचा, ਉਹਦੇ मन ने कहा मना दा नहीं लगा चोरी करन दा, पर एक गल दी खुशी हुई। कहंदा आ तां 20-25 शरीर सी जिन्हां दे नाल मैं 3 दिन तो चल रहे हैं। इत्थे तां सैकड़े लोग ने, कोई ना कोई होर अमीर मिल जाएगा, किसे होर दी गठड़ी फरोल के चोरी करके निकलांगा। कीरतपुर साहब रुक गया। हुण वो पहली बार संगत विच आया, जिधर लंगर छकण संगत जांदी है नाल तुर गया। जदों भोजन प्रशादा छकण लई लंगर विच बैठा, हुण वो दूजियां वल वेखदा कि बाकी की करदे। जिथे पहली बार जाइए उत्थे दूजियां दी कई बार वेख के नकल कर लेनी चंगी गल है। जदों वो पहली बार आया, उन्हें बाकियां वल वेख्या बाकी किवें। इस तरह दोवें हथ करके प्रशादा लैंदे ने, उन्हें भी 2 हथ कीते। दोवां हत्थां विच प्रशादा लैके सिख पहलां हथ जोड़ के मत्था टेकदे ने, मूँह विच कोई बाणी पढ़ी। हुण चोर नूं पाठ ते आउंदा नहीं, पर उन्हें प्रशादा लैके मत्थे नूं जरूर लाया। साध संगत, एक मेरा विश्वास है, कोई भावना नाल गुरु दे चरनां च आए, गुर प्रसाद तो बहुत अगे की खेड किसी भागां वाले ते वरतदा, पर यह विश्वास रखियो पहला गुरु दे घर दा कड़ाह प्रसाद ते गुरु दा प्रसादा सिख दे कर्म बदलण विच सहायक हो जांदा। गुरु दा प्रसाद कोई एवें हलवा नहीं है, ये कड़ाह प्रसाद सिख दी तकदीर बदल सकदा है। ये कड़ाह प्रसाद ते गुरु दे लंगर दा प्रसादा साडे कर्मां नूं बदल सकदा, पर अंदर भावना होनी चाहिए। क्योंकि साध संगत ते पक्कण बनाउण वरताउण तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्नी वार बनाउण वरताउण वालियां ने वाहिगुरू जपिया। साध संगत ये चीजां साडे कर्म बदल दिंदियां।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਨੇ ਛਕਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ। ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਿਓਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਛਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਸੰਗਤ ਜਾਏ ਮਗਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਰਹਿਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਚੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਨ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਰੀਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। 2 ਦੀਵੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਜੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਉਹੀਓ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਾਂ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ। ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਚੋਰ ਤੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਜਾਮਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਚੋਰ ਦਾ ਮਨ ਹਿੱਲਿਆ। ਉਹ ਮਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਤਰ ਜੰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਮਈਓ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ, ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਣ ਆਏ ਹੋ। ਘੜੀ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਘੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਖੈਰ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਰ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਮਣੀ ਭਰੇਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਮਨ ਅੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬੁਝੇ ਸਚਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾ ਜੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਐ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ।
ਸੰਗਤ ਪਿਛਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋ ਚਾਰ ਬੈਠੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ 20-25 ਕਦਮ ਦਾ ਵਕਵਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੱਕ। ਉਹ 20-25 ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦੀ 84 ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਖੋਟੇ ਵੀ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਆਖੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ, ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਭਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਤਰੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾ। ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ, ਸਭ ਅਵਗਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਖੋਟੇ ਵੀ ਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਸ਼ਰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਲਿਖੇ ਕਤੈ ਨ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਹੋਤਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਬਦਲਦੇ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਪਾਠ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਦਇਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਦੇ। ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਤੈ ਨਿੰਦੈ ਜੈ ਗੰਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ 100% ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, 9 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਲਾਦ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 9 ਨਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੋ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਉਂ? ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੱਚ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾਵਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨਾ ਦੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ, ਤੈ ਨਿੰਦੈ ਜੈ ਗੰਗਾ ਆਨੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ। ਪਾਠ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਨੇ ਫਲ ਪਈ ਸਭ ਸੇਵਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਨੇ ਫਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਟ ਪਾਰ ਕਰ ਮੂਸ ਬਿਰਾਨੋ, ਪੇਟ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠੱਗ ਲੈਣਾ,
ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ, ਤੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ, ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ, ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਸੁੱਤ ਧਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਈਫੋਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਸ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਪੇਟ ਭਰੇ ਅਪਰਾਧੀ, ਜੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਏ ਅਬ ਕੀਰਤ, ਸੋਈ ਅਵਿਦਿਆ ਸਾਧੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਧੀ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਏ ਅਪ ਕੀਰਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਜਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ। ਇਧਰਲੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋ, ਉੱਥੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਬੈਠ, ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਆਦਰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਪਰਲੋਕ ਜਾਏ ਅਪ ਕੀਰਤ, ਇਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਕਲੇਸ਼, ਅਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਝਗੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਜੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੜਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਹਿੰਸਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੁਣ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ, ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਜਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਿਟਣੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਨੀਤ ਕਥਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਨਾਮ ਜਪ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਰੱਖਣੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦਾ, ਜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਦਬ, ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹਰੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਾਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸ ਦੇਣ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਦਿਓ ਸੀਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।